ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति भाषाणं वकुलं भयतेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं नित्योतो भागवतं रसमालयं रसिका विभाविकाः ओम व्यासं वसिष्ठनत्तारं सत्यपौत्रमकर्मसं पराशरात् पुलिग्बन्ध सुगतातन्तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध अध्याय 16 वर्तमान विभूति योग। गीता जी दशम अध्याय विभूति योग ये अध्याय विभूति योग माने गछ भितर अस्वस्थ गछ ये प्रकार श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर्णना कराई ज्ञानी पर्यंत स्त्रीणांतु सत्वरूपाहम जिते स्त्री अच्छा भितर मुझे सतरूपा तार सतरूपा होती सृष्टिकारी एक नंबर व्यक्ति एक नंबर सीना स्वयं सतरूपा ब्रह्मांकर सृष्टि आदि सृष्टि आग हेल्ले संसार चलला तेणु मुझे जो सर्वश्रेष्ठ जिन जो तो पुंसांग पुंसांग स्वयंभुव मनु पुरुष मान भर मुहली स्वयंभुव मनु स्त्री मान भर सतरूपा ये सर्वश्रेष्ठ जिनिस प्रभु हेले सर्वश्रेष्ठ देवता मान देवता सर्वोच्च मालिक जो जी सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा सी गोटे प्रभु मुझे नारायण मुनिनांच नर नारायण तपस्या कर आश्रम तेणु जिते मुनि मान मननशील तपस्वी अच्छा भर मुहि नारायण नारायण स्वयं अच्छा तपस्या कर मुनि मुहि मुनि मान भर नारायण कुमार ब्रह्मचारी ना जिते ब्रह्मचारी अच्छा भर कुमार माने कार्तिकेय कुमार बोले कार्तिकेय गर्भवंतर भर कार्तिकेय धर्माणास्मी सन्यास धर्म मान भर मु सन्यास धर्म आश्रम आश्रम धर्म वर्ण एवं आश्रम दुटा कथा आश्रम है कुटीचर बहुदक हंस परमहंस आश्रम ये सन्यास माने ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य बानप्रस्थ और सन्यास यहाँ चार्टा आश्रम सन्यास गोटे आश्रम धर्म भितर मुझे सन्यास धर्म क्षेमाण अबहीयर मति क्षेम मान कुशल कुशल मुझे धर्म मान मध्य सन्यास धर्म कल्याणकामी पुरुष मानकर अंतर्मुखी वृत्ति क्षेमाण अबहीयर मति क्षेम माने कुशल मंगल जो लोक निजर मंगल चाहूँ सी कौन कर इंद्रिय मान को अंतर्मुखी कर बहिर्मुखी न बहिर्मुखी इंद्रिय संसार देखिए ये हम अबहीरपति जार मतिटा बाहर को जाइनि अर्थात अंतर्मुखी इंद्रिय गुड़ाक एवं बुद्धि अंतर्मुखी बुद्धि माने बाहर कहले संसार कथा चिंता करवा अंतर्मुखी कहले ईश्वर संपर्क चिंता करवा तेणु जिते कल्याणकर वस्तु अच्छी बुद्धि की भगवान को शरणार लगे दवा ही सबुठार कल्याणप्रद जिनिस तेणु जिते कल्याणकर वस्तु अच्छी ता भर बुद्धि की प्रभु चरणार लगे ही सर्वश्रेष्ठ कल्याणप्रद वस्तु
ଏବଂ ସେଉଟି ମୁଁ ଆଉ ସେଟା ତ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋ ଚରଣାର ଭିତରେ ଥିବ ଆଉ ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଁ ଗୁହ୍ୟାନାଂ ସୁମୃତମ୍ ମୌନମ୍ ମିଥୁନାନାଂ ଅଜସ୍ତ୍ୱହମ୍ ଗୁହ୍ୟାନାଂ ମୌନମ୍ କଥା ଗୋପନୀୟ ରଖିବ ମୌନ ରହିଗଲା ନାହିଁ ଯେତେ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ସବୁ କଥା ଗୋପନୀୟ ରହିଗଲା ତେଣୁ ମୌନଟା ହେଲା ଗୋପନୀୟ କଥାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ନ କହିବା ମୌନ ରହିବା ହିଁ ଠିକ୍ ମଧୁର ବାଣୀ ଓ ମୌନ କଥାକୁ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲି ମୌନ ମିଥୁନାନାଂ ଅଜଃ ସ୍ତ୍ୱହମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଅଜଃ ବ୍ରହ୍ମା ମିଥୁନାନାଂ ଅଜସ୍ତୁହମ୍ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଜସ୍ତୁହ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଦିଭାଗ ହେଇଗଲା ବାମ ଭାଗଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟା ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ତେଣୁ ମିଥୁନ କହିଲେ ଯୋଡ଼ି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ସେ ଯୋଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀର ଦିଭାଗ କରିଦେଇ ବାମ ଅଙ୍ଗୁଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଲହଳାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ହେଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ ଏ କଥା ସିଏ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମିଥୁନି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ମିଥୁନି ଭାବର ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ସେଠି ସମ୍ପର୍ଶୋସ୍ମି ଅନିମିଷାମୃତାନାଂ ମଧୁମାଧବଂ ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋହଂ ନକ୍ଷତ୍ରାଣାଂ ତଥା ଅଭିଜିତ୍ରା ସମ୍ପର୍ଶः अस्मि ଅନିମିଷାମ୍ ସଦା ସାବଧାନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାକାଳ ସମ୍ପର୍ଶः अस्मि ଅନିମିଷାମ୍ ସାବଧାନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ ଆଉ କାଳ ହିଁ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ସାବଧାନ ହେଇକି କାଳ ହରେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ସଦାବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ସକାଳ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଉଦୟ ହେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବେ ଭଲ ଏସବୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ଖରାଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ ହେଲା କାଳ ତେଣୁ ଇଏ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାକାଳ ତାପରେ ସମ୍ବତ୍ସର अस्मि ଋତୁ ନାହିଁ ମଧୁମାଧବ ଋତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁସୁମାକର ବସନ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁଟା ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକିନା ଅଧିକା ଖରା ନଥିବ ଶୀତ ନଥିବ ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥିବ ମେଘ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ତେବେ ଏଇ ହେତୁରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ସବୁ ତ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏବଂ ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସୁଲସୁଲିକି ବହିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଋତୁ ନାହିଁ କୁସୁମାକର ଗୀତା କହିଲେ ସେୟା କହିଲେ ଆଉ ଋତୁ ନାହିଁ ମଧୁମାଧବ ମାସା ନାହିଁ
ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୁଭମ୍ ମାର୍ଗ ଶୀର୍ଷ ମାର୍ଗଟା ଶୀର୍ଷ ଉପର ଆଡ଼କୁ ତାହା ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ। ତେଣୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷର ମାସ ଭିତରୁ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାନେ ଶୀର୍ଷକୁ ବାଟ ମୂଳାଧାର ଠାରୁ ଅନାହତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଚକ୍ର ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଗତି କଲା ସଂସାର ଭିତରେ ଲଟପଟ ହେଲା। ଅନାହତ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇକି ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗତି ଗଲା ବା ସହସ୍ରାରେ ଯାଇକି ଅଟକି ଗଲା ତାହେଲେ ତାହା ହେଲା ଶୀର୍ଷକୁ ବାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯିବା ପରେ ବାୟୁ ଥୟ ମନ ଥୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥୟ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ମାସ ଭିତରେ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ରାଣାଂ ତଥା ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାହା କରୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କିଛି ହେବନି। ତାର ହିସାବପତ୍ର କୋଉଠି ବାଜିରେ ଲେଖା ହେଇନି କୋଉଟା କିଛି ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ। ନକ୍ଷତ୍ର 27ଟା ତା ଭିତରେ ଅଭିଜିତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ଧନିଷ୍ଠା ଶତଭିଷା ସେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ତା ଭିତରେ ଅଭିଜିତଟା ଆସୁଛନ୍ତି। ମକର ସରିଯିବା ପରେ କୁମ୍ଭ ସେ ଭିତରେ ଅଭିଜିତ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ସେ କେତେ ସମୟ ଆସିବ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉନି ଆମ ହିସାବରେ ଏଇ ଏମିତିକା ସେ ଅବସ୍ଥା। 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର 28ଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଜିତ ନା ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଏ କେଉଁଠି କିଛି ଜଣା କିଛି ତାର ହିସାବପତ୍ର ନାହିଁ। ଅହଂ ଯୁଗାନାଞ୍ଚ କୃତମ୍ ଧୀରାଣାଂ ଦେବଳୁ ଅଜିତହମ୍ ଯୁଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କୃତ ଯୁଗ କୃତ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଭିତରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କାହିଁକିନା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେ ଯୁଗ। ଏଠି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ୟ ପାଠ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସତରେ ଥିଲେ। ଯୁଗ ଭିତରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଲା ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଯୁଗ ଭିତରେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧୀରାଣାଂ ଦେବଳ ଅସିତା ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସିତ ଏବଂ ଦେବଳ ଋଷି ହେଉଛି ଦ୍ୱୈପାୟନସ୍ମି ବ୍ୟାସାନାଂ ବ୍ୟାସ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ହିଁ କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସେ ଆଉ ବ୍ୟାସ ଗୋଟେ ପଦବୀ କିଏ କେତେ ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି ତାର କିଛି ସେ ସବୁ କେହି କିଛି ନୁହେଁ। କବି ନାହିଁ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମବାନ କୁଶନାଗ ଭାର୍ଗବ କବି କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲେ ଭୃଗୁପୁତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କବି ମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ ଅଚେଇ ଦେବା ଖେଳଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ କାରଣ ନାହିଁ। ବାସୁଦେବ ଭଗବତାଂ ତନ୍ତୁ ଭଗବତେ ସ୍ୱହଂ ଭଗବତାଂ ବାସୁଦେବ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ। ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତ ଭଗବାନ 6ଟା ଜିନିଷ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ
ଧର୍ମସ୍ୟ ଯଶସ ଶ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟୈବ ଷଡ଼୍ଣାଂ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦିତଃ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଯଶ, ଶ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଛଅଟି କୁହାଯାଏ ଭୋଗ। ଏ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ରାମ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ତାକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବନି କି? ଯାହାର ରୋଗ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର, କାରରେ ବୁଲୁଛି, କି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେ ବି ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଏମିତିକା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ବାସୁଦେବ, ମାନେ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବାସୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତେ ସ୍ୱହମ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱଂ ତୁ ଭାଗବତେଷୁ ଅହମ୍। ଭାଗବତେଷୁ, ଭାଗବତ ମାନେ ଭକ୍ତ, ଭଗବତ ଅୟମ୍, ଇଏ ଲୋକଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ହେଲା ଭାଗବତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲେ ଭାଗବତ। ସେ ଭାଗବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ହିଁ ସିଏ, ତୁମେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଠି ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଁ। ସରିଲା। କିଂ ପୁରୁଷାଣାଂ ହନୁମାନ, କିଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ କିଂ, ହନୁମାନ ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଆଉ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ କିଂ ନା, ସେଟା କିଂ ପୁରୁଷ, କି ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମୁଁ ହନୁମାନ। ବିଦ୍ୟାଧରାଣାଂ ସୁଦର୍ଶନ, ବିଦ୍ୟାଧରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ, ଯିଏକି ଅଜଗର ରୂପ ଧରି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ। ରତ୍ନାନାଂ ପଦ୍ମରାଗୋସ୍ମି, ରତ୍ନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମରାଗମଣି। ପଦ୍ମକୋଶ ସୁପେଶସାଂ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଲି ପଦ୍ମକୋଶ। ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରଟା, ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରଟି ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଝୁରୁ ଝୁରୁ ହେଇକି ଥିବ, ଯେଉଁ କେଶର ବାହାରିକିରି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଦ୍ମକୋଶ। କୁଶୋସ୍ମି ଦର୍ଭଜାତି ନାହିଁ, ଘାସ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି କୁଶ। ଘାସ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ କୁଶଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ନହେଲେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ, ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ, ତର୍ପଣ ହବ କି ଔଷଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ, କୁଶଟା ଦରକାର, କୁଶ ବର୍ତ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୁଶ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ, ଯେତେ ଘାସ ଅଛି ତା ଭିତରେ କୁଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦୁବକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଆମର ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ହେଲେ କୁଶର ଯେତେ କାମ ଦୁବ ତାହା ନୁହେଁ। ଦୁବ ସୀମା ସରଦ ଭିତରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, କୁଶ ଅସୀମ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଅସୀମ ନା, ଅନନ୍ତ। କୁଶ ବି ଠିକ୍ ସେୟା। ଦୁବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦୁବ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର। ଦୁର୍ଗା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁବ ଦୁର୍ବା ଦିଆଯିବନି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ବା ଦୁବଟା, କୁଶଟା ହିଁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୁଶସ୍ମି, କୁଶୋସ୍ମି ଦର୍ଭଜାତି ନାହିଁ, ଦର୍ଭ ସଦର ହେଉଛି କୁଶ। ଆୟ ଜୁଣ ନେଇକି ସେଟା ସେ କୁଶ ଜାତୀୟ ସବୁ ଦରକାର। ଗବ୍ୟମାଜ୍ୟମ୍ ହବିଃ ସ୍ୱହଂ, ହବିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବୃତ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଘିଅ ବାହାରିଲାଣି,
नहीं गव्यम आज्यं हविस्वहम जितने डुप्लिकेट घी बाहरी से घी नुहे गव्यम गाई ठार क्षीर दुआ कि घी होता ही घी अन्य क्या घी कहना व्यवसायीना अहम लक्ष्मी व्यवसाय मान भर मुझे लक्ष्मी ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ना व्यवसाय मान व्यवसायीना अहम लक्ष्मी व्यवसाय भितर थिया व्यवसायी गुड़ाक कौन धनर मालिक तेणु व्यवसायी पाखे धनुटी यार कह लक्ष्मी आम कहे सीटा लक्ष्मीकर पुरुष प्रचुर टंका पैसार मालिक होती सी व्यवसायी मान निवास करुवा लक्ष्मी या कहते व्यवसायी पाखे लक्ष्मी अच्छा कौन भूल नहीं प्रचुर संपत्तिर मालिक तेणु पाखे लक्ष्मी था से लक्ष्मी कितवाना छल ग्रह कित मान ठक 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 मानकर कपट कथाटी ठक मैंने विष कथा कहे कौ कुटकट कथा कहे से कुटकट कथाटी भी मु कारण प्रभु तो सब प्रभु किसी से कुटकट कथाटा सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो सर्वश्रेष्ठ तेणु से प्रभु निजे तितिक्षास्वी तितिक्षुडांग तो सहिष्णु व्यक्ति अच्छी सब सही जाऊँ तेणु से सहनशील जो शक्ति से शक्तिटा कौन सी व्यक्ति पाखे जदि सहीजा गुण अच्छी से सहीजा गुणटा व्यक्तिर क्षेत्र महत्व किसी नहीं सत्यम सत्यवतामहम जड़े सत्व गुण संपन्न हो जाइए बिल्कुल पाठ भी या ठीक सब अनुभव है जिनिसा कौन प्रभु न चाहिला पर्यंत किसी भी समस्ते सब जन्म नौना तो प्रभु चाहते जे ये लोकटा हो जाए ये लोकटा मत पाई जाओ एतक न चाहिला पर्यंत प्रभु किसी के जापर कि हेनी कि हेनी तो सत्व गुण को आधार कर प्रभु आविर्भाव हम तो सीटा तो मुझे जहाँ को आधार करके प्रभु आसवे से गुणटा से नीचे तेणु से प्रकार गुण जनक पाखे हम जदि प्रभु चाहिए ना आसो कौन सत्व गुणटा ही प्रभु निजे तेणु सी क्या पाक जी से कथा सी जाना सत्य सत्वपदाग्रहम सात्विक गुण संपन्न व्यक्तिर से सत्व गुणटा सत्व गुण ही भगवत प्राप्ति कर दिए सत्व गुण भगवान आसी जाते सत्वटे मुझे ओजः सह बलवतां कर्माहम विद्धि सत्वतां नवमूर्तिनां आदिमूर्ति अहम परा ओजः सह सह बलवान हूँ बलवान लोकंर उत्साह पराक्रम एवं भगवत भक्ति ओज सह एवं बल बलवान बल बलवान लोक मानकर बलुटा मुझे अत्यंत बलुआ पराक्रमी भीम मानकर थे बलुटा मुझे
କର୍ମାହಂ ବିଧି ସାତ୍ୱତାଂ। ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ କରୁଟି ମୁଁ। ସାତ୍ୱତାଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଟି ମୁଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ। ଯାହାର ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ତ ଭକ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଭକ୍ତି ତ ମୁଁ। ଭକ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ମୋତେ ବୁଝେଇବ, ମୋତେ ପାଇବାର ବାଟଟା ହିଁ ଭକ୍ତି। ମୁଁ ମିଳିବି। ତେଣୁ ସାତ୍ୱତାଂ ନବମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଏ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ କାମନା ନ ରଖି କର୍ମରେ ଲାଗିବା, ସିଏ ହେଲା ଭକ୍ତିଭାବ। ଆଉ ସେଉଟି ବୈଷ୍ଣବ। ଆଦିମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଅହମ୍ ପରା। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ନାରାୟଣ, ହୟଗ୍ରୀବ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି 9 ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ସାତ୍ୱତାଂ ନବମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଆଦିମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଅହମ୍ ପରା। ବାସୁଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି। 9 ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ କିଏ ହେଲେ? ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଏଇ ତ 4, ଆହୁରି 5। ନାରାୟଣ, ହୟଗ୍ରୀବ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମା, ये 5 है। ये जो 9 मूर्ति है, ये 9 मूर्ति भीतर वासुदेव ही मुख्य। भगवान स्वयं विश्वावसु पूर्वतिथि गंधर्वा सरसांगहम। गंधर्व मान भितर मुझे विश्वावसु, अप्सरा मान भितर पूर्वचित्ते। अपूर्वचित्ते अप्सराटा श्रेष्ठ। भूधराणां अहम स्थैर्यम्। भूधर मान भितर जो स्थिरता अच्छी, परंपरा कौन कहते दोलुंट ना कौन जाऊँ ना कौन स्थिर भाव रही। तो पर्वत मान जो स्थिरता गुण सीटा मु स्थैर्यम्। पर्वतर स्थिरता अच्छी, मो पाखे भी स्थिरता अच्छी, स्थिरता मोर। गंधमात्रं अहम भुवः। गंधमात्रं अहम भुवः। मु पृथ्वीर गंध, गंधटी मु। पृथ्वी तो गंधवती पृथ्वी, गंध ही पृथ्वी तो आगुण। तेणु गंधटी मु। गंध हूँ कौन सुख जिनस, प्रभु भी सुख। तेणु पृथ्वीर गंध तन्मात्राटा मु निजे बोली प्रभु कहीदे गंध।
अपां रसस्य परमः तेजिस्तानां विभावसु। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳର ତନ୍ମାତ୍ର ରସ। ସବୁ ତନ୍ମାତ୍ରା ତନ୍ମାତ୍ରା ତ ସୁଖ ଜିନିଷ। ଜଳର ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଲା ରସ, ସେ ରସଟା ବି ମୁଁ। ତେଜିସ୍ତାନାଂ ବିଭାବସୁ, ଯେତେ ତେଜସ୍ୱୀ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି କ'ଣ ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ବିଭାବସୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। प्रभा सूर्य सूर्य इंदु ताराणां, सूर्य इंदु मान चंद्र, ग्रह नक्षत्र तारका समस्त ज्योतिटा मु। भूतानां शब्दोहम नभस पर, शब्द रही शब्द प्रभुर आकाश, तेणु हूँ आकाश एकमात्र गुण शब्द, शब्द गुणतम आकाशम, शब्द है आकाश गुण। तेणु शब्द प्रभु तो मुझे शब्द प्रभु, शब्द प्रभु आकाश सृष्टि है, सब सृष्टि ब्रह्मज्ञान बलि ही अहम, वीराण अहम अर्जुन। ब्राह्मण भक्त मान मध्य मुझे बड़ी, कारण बड़ी एत ब्राह्मण प्रिय जे दान देवा सत्य कर दी पक्ष बुझे ना। तेणु बड़ी हेले ब्राह्मण मान सेवक ब्राह्मण को पूजा कर। वीराण अहम अर्जुन, ब्राह्मण मान भक्ति कर व्यक्ति मान बड़ राजा बड़ी अहम, वीराण अहम अर्जुन, जिते वीर सब वीर मान मुझे अर्जुन। अस्वाद श्रुत्य बघ्राण अहम सर्वेन्द्रिय आस्वाद अश्रुत्य मुही मुही पादर चरण शक्ति। ब्राह्मण मान मध्य बड़ी, ब्राह्मण भक्त मान बड़ी, वीर मान मध्य अर्जुन, प्राणी मान उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। प्राणी मान समस्त प्राणी सृष्टि स्थिति विनाश प्रकार भी गति उक्ति उत्सर्ग उपादान
बादानम आनंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यम घ्राणम अहम सर्वेन्द्रियम समस्त इंद्रिय मानकर ग्रहण करिया शक्तिटा मिले गति गति कौन पादर काम पादर गतिटा बोले यदि प्रभु नथिबे आर चाकरी पादर गतिटा तो गति उक्ति आम कथा कौचे जो उक्तिटा प्रभु निजे कहीं प्रभु थी कथा कह उत्सर्ग मलत्याग करुचे से फेंकुचे ये सब उत्सर्ग गुड़ाक मो द्वारा हो उपादानम हस्तर धारण शक्ति हाथर चलिया शक्ति हाथर धरिया शक्ति मलद्वार विसर्ग मान छाड़िया शक्तिटा मल परित्याग सब तो आनंद 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 ब्रह्म आनंद जननेन्द्रिय को लेकिन जो आनंद अनुभव कर आनंद तो निजे प्रभु आनंदमय सचिदानंद स्वरूप आनंद किसी निजे स्पर्श जीवार स्वाद चर्मर स्पर्श शक्ति नेत्रर देखा शक्ति आस्वाद जीभर रस जाना जो शक्तिटा सी सर्वेन्द्रिय तेणु समस्त इंद्रिय मानकर इंद्रियत्वटा प्रत्येक इंद्रिय आखि देखुची देखा शक्ति इंद्रिय मान ग्रहण करिया शक्तिटा सब मुझे कथा कहला ता भी ठीक कहीं इंद्रिय मैंने अच्छा मला शरीर कि प्रभु न तो सी किसी कर प्रभु थी से सब कर काम तो पृथ्वी वायु आकाश आप ज्योति ही अहम महान पृथ्वी जल तेज आकाश ये सब महत्त्व जोड़ा सब पंच महाभूत जीव मूल प्रकृति सत्व रजतम सब गुड़ा पृथ्वी जगत जो पंच महाभूत जो ये पंच महाभूत महाभूत जीव मूल प्रकृति सत्व रजतम ये सब विकार अतीत ब्रह्म सब गुड़ाक कौन विकृत अवस्था मोहरी मु शब्द ब्रह्म जगतार सृष्टि है तेणु शब्द ब्रह्म विकृत होकर सब बाहर जदि बाहर ये सब विकारटा विकार पुरुष अव्यक्त रजसत्वतम परम सब तो विकार मुझे थी दुई परमात्मा एवं माया माया सब तैयारी कर तेणु माया जहाँ जहाँ सब तैयारी कला से गुड़ा अहम एक प्रसंख्यान
ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावः विद्यते क्वचित्। ये सब तत्ववानकर गणना विभिन्न लक्षण द्वारा ये सब ज्ञान तथा तार तत्वज्ञान फल मध्यम अहं एतत् प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्व विनिश्चय हूँ तत्वान गणना विभिन्न लक्षण द्वारा ज्ञान सब तत्व गणना ज्ञान सब सब मया ईश्वरेण जीवेन मुझे ईश्वर मुहि जीव मु ब्रह्म मु जीवात्मा मु गुण एवं मुहि गुणी गुण गुड़ाक मु सतर जो सद्गुण सब दया तितिक्षा सब सद्गुण मु गुणी मु समस्त गुणर मालिक मु सर्वात्मनापि सर्वेश न भाव विद्यते कुछ समस्त आत्मा सर्वरूप सर्वात्मनापि सर्वेश समस्त स्वामी मालिक एवं समस्त भर आत्मा स्वरूप अच्छी न भाव विद्यते कुछ संख्यानं परमाणुनां कालेन क्रियते मया न तथा में विभूतिनां सृजतो अंडानि कोटिशः मुझे जाना बसबि तेरे कौन प्रकार परमाणु गुड़िकर संख्या गणि दे पारे संख्यानां परमाणुनां कालेन क्रियते मया मु चाहिए हम मुझे गणिया चाहिए अन्न किए गणि पारे ना मु तो सब करदे पारे ना बोले मु चाहिए सब परमाणु मानकर संख्या करदे पारे न तथा में विभूति ना सेमती किंतु मो विभूति गणिबा आदौ सहज नुह जमी धूलिकणा आदौ गणा जापर ना मुझे चाहे हवा गणि दे पारि सेमती मो विभूति कहीं गणि पारे ना श्रुतो पुण्डानि कोटिशः कारण मो द्वारा सृष्टि जो ब्रह्मांड ये भी असंख्य ताकू भी गणा जाए ब्रह्मांड मान संख्या गणि हेब नहीं गोटे ब्रह्मांड देखुचे अनेक ब्रह्मांड मो भर अच्छी ब्रह्मांड तो संख्या कर मो गुणर वर्णना कौन कर धूलिकणा गणा जापे कि मो गुणर वर्णना गणना कर तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्य ह्री त्याग सौभग भग वीर्य तितिक्षा विज्ञान जत्र जत्र स मे मशक सवेंशक इतनी जान जे जो तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्य
ଲଜ୍ଜା, ତ୍ୟାଗ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ତିତିକ୍ଷା, ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୋରି ହିଁ ଅଂଶ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଲା, ଏ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ, କିଏ ଅଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସାର ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏସବୁ ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନିଜେ। ଏତାସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତିତାଃ ସର୍ବାଃ ସଂକ୍ଷେପେଣ ବିଭୂତୟଃ ମନୋବିକାରାଃ ଏବୈତେ ଯଥା ବାଚା ବିଧୀୟତେ। ତେଣୁ ହେ ଉଦ୍ଧବଜୀ, ତୁମେ ପଚାରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବି, ସଂକ୍ଷେପରେ କରିଦେବି। ବିଭୂତ ଗଣିଲେ ସରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିସାରିଛି, ଆଉ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏତାସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତିତାଃ ସର୍ବାଃ ସଂକ୍ଷେପେଣ ବିଭୂତୟଃ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋ ବିଭୂତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି, କାରଣ ମୋ ବିଭୂତି ଗଣିକିରି ଶେଷ କରିହେବନି। ମନୋବିକାରା ଏମିତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନସିକ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା। ମୋତେ ତ ଠିକ୍ କରି ଚିହ୍ନିବ, ବିଭୂତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ବିଭୂତି କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ସବୁ ମନୋବିକାର ମାତ୍ର। ମନୋବିକାର ଏଇ ମୋତେ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମନର ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଯଥା ବାଚା ବିଧୀୟତେ, ମନରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ତଥା ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିବା କଥା ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ହେଇନପାରେ। एतास्ते कୀର୍ତ୍ତିତାଃ ସର୍ବାଃ ସଂକ୍ଷେପେଣ ବିଭୂତୟଃ ମନୋବିକାରାଃ ଏମିତି। ଇଏ ଗୋଟେ ତମର ମନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଏତେ କଥା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁଠି ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ବିଭୂତି ଯୋଗ କରିକି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଏହା ମାନସିକ ବିକାର। କାହିଁ ସବୁ ଗଛରେ ପୂଜା କଲେ ହେବନି? ଖାଲି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ପୂଜା କଲେ ହେବ ନାହିଁ? ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅବତାର, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଅବତାର। ଖାଲି ଯେ ଅସ୍ୱସ୍ଥଟି ମୁଁ, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ ଯେ ଗଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସବୁ ଗଛ ଆଉ ସବୁ ତ ମୁଁ, ଆଉ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଖାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଭିତରେ ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁଁ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଏସବୁ ମାନସିକ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ, ଆଉ ସବୁ ଦେବତା କ'ଣ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା। ଯାହାକୁ ପୂଜିଲେ ମୁଁ। ହଁ ସେଇଆ। ଯଥା ବାଚା ବିଧୀୟତେ, ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁର ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁଟା ମୁଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପରମାତ୍ମା ବସ୍ତୁ। ମୁଁ ହିଁ ତା ଭିତରେ, ସବୁ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଅଛି, ଖାଲି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନସିକ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏହାର, କାରଣ ମୁଁ ତ ସବୁଠି ଅଛି, ସବୁ ତ ମୁଁ, ଆଉ ଆସି ଗୋଟା କାହିଁ ମୁଁ ହେବି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତେଣୁ ବାଚଂ ଯଚ୍ଛ ମନଃ ଯଚ୍ଛ ପ୍ରାଣାନ୍ ଯଚ୍ଛ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ ଚ ଆତ୍ମାନଂ ଆତ୍ମନା ଯଚ୍ଛ ନ ଭୂୟଃ କଳ୍ପସେ ଅଧ୍ୱନେ। ତେଣୁ ତୁମେ ବଚନକୁ ସଂଯତ କର। ଯଚ୍ଛ ମାନେ ସଂଯତ କରିବା। ବାଚଂ ଯଚ୍ଛ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଘଡ଼ ହେଇକି କହନି, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସଂଯମ କର। ମନଃ, ମନ ଭାରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ, ପାଗଳଟା ଦୌଡ଼ିବାର ବିଷୟରେ, ତାକୁ ସଂଯତ କର। ପ୍ରାଣାନ୍ ଯଚ୍ଛ, ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ସଂସ୍ଥା ହେଇକି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ କର। ମିନିଟିକେ 15 ଥର। ଯଚ୍ଛ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା ସଂଯତ କର।
आत्मान आत्मना गच्छ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନେଇକିରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇ ଦେ ନ ଭୂୟ କଳ୍ପସ୍ୟ ଅଧ୍ୱନେ এই প্রকার ସବୁ କରିଦେଲେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ଦୁଃଖମୟ ମାର୍ଗରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୱନେ ସେସବୁ କହିଦେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଲୁ ଏ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଏହାର ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ସର୍ବତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଅବତାର। ଆଉ ତେଣୁ କିଏ କମ୍ କିଏ ଅଧିକା କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ସବୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର ବିଭୂତି ଯୋଗ କୁହାଗଲା, ଏହାର ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାପରେ ତେଣୁ ତୁମ କ'ଣ କର ନା ବଚନକୁ ସଂଯତ କର, ମନକୁ ସଂଯତ କର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ସଂଯତ କର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କର, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେ ନ ଭୂୟ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଏଇଠି ସଂସାର ଭିତରେ କଲବଲ ହେଇକିରି ବୁଝିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖମୟ ମାର୍ଗରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ପ୍ରକାର କରିଦେଲେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାକାର କରିଦେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯିବୁ ଆଉ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି, ଏକାଥରେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯୋ ବହି ବାଙ୍ଗ ମନସା ସମ୍ୟକ ଅସଂଯଚ୍ଛନ ଧ୍ୟା ଯତି ତସ୍ୟ ବ୍ରତଂ ତପୋ ଦାନଂ ସର୍ବତ୍ୟାଂ ଅଘଟାମ୍ବୁବତ୍। କଂସା ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ତାହା ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହିଯାଏ। ଯୋ ବହି ବା ମନସା ସମ୍ୟକ ଅସଂଯଚ୍ଛନ ଧିଆ ଯତି, ସେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ କିଛି ଯିଏ ସଂଯତ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯତି ହେଇଗଲା ତସ୍ୟ ବ୍ରତଂ ତପୋ ଦାନଂ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ଅଘଟାମ୍ବୁବତ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆଙ୍ଗରେ ପାଣି ଲେଖିଲେ କେତେ ସମୟ ରହିବ, ଗିରି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ସେମିତି ସାରଥୀ ବାବା ଲୁମ୍ବୁଡ଼ି ବାବା ଯେଉଁମାନେ ମିଛରେ ସାଧକ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମଲେ ପଡ଼ିକିରି କାହିଁକି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାହାରର ଚାରିଜଣ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବିକୃତ ଥିଲା। ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପ୍ରକାରେ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସିଏ କଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଛ ଥିଲା, ସାଧନା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସଂଯତ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନକୁ ସଂଯତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିନାହାନ୍ତି, ନ ରଖିକିରି କଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଫସିଗଲେ, ସଂସାର ଭିତରେ ପୁଣି ଫସିଗଲେ ଏବଂ ଦର୍ଦର ପାତ୍ର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ସାଧନା ନ କରି ଭଲ କରି ସାଧନା କରିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କରିକିରି କ'ଣ କରିବା କଥା କର, ସେଟା ନ କରିକିରି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଗଲେ ତାର ପରିଣାମ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତସ୍ମାତ୍ ମନୋ ବଚ ପ୍ରାଣାନ୍ ନିଜଚ୍ଛେତ୍ ମତ୍ ପରାୟଣ ଆଉ ମଦ୍ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତୟା ବୁଦ୍ଧିଆ ତତଃ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନଥିବ। କ'ଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ନା ତସ୍ମାତ୍ ମନ ବଚ ପ୍ରାଣାନ୍, ମନ ବଚନ ଏ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଇକି କହିଲା ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟା କରିବ, ନିଜେ ବାହ୍ୟା ହେଇଯିବ। ବାଜ୍ୟ କଥା କହନି, କହିଲେ ଭଲ ତୋ ହାତରେ ହେଉଛି କହ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଟା ପକାନି। ତସ୍ମାତ୍ ମନ, ତେଣୁ ମନ ବଚନ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତିନିଟା କଥା କହିବ, ଏସବୁ ସଂଯତ କରିଦିଅ। ଚୁପ୍ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଏକୁଟିଆ ବସ,
ଏମିତି ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଗବାନ ଆସିଯିବେ। ବସିକି କ'ଣ କର ଔଷଧ ଦିଅ ନା କ'ଣଟା କରିବ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେଖିବ ବଳେ ବାଧ୍ୟ ପାନଙ୍କୁ ବସିକି ଲୁଡୁ ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ସେଥିରେ ନା ନିଜର କିଛି ଉପକାର ହେଲା, ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, ସେସବୁ ବାହ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମନ, ବଚନ ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସଂଯତ କର, ସଂଯତ ଏବଂ ସଂଯତ କରି କ'ଣ କରିବ? ସଂସାରକୁ ହଟା, ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କର, ମତ ପରାୟଣ ହେଇଯା। ଜଗତ କେବଳ ସଂସାର ହେଇକି ଲୋକ ମରୁଛି ଏଠି। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବଚନ ସବୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସଂଯତକୁ ସୁଗଠିତ କରିଦିଅ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକିରି ମନ ବଚନକୁ ସଂଯତ କର। ମୋର ଚିନ୍ତା ସଦାବେଳେ ରହ, ମଦ୍ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ସେଭଳିଆ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବ, ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ କରିକିରି ମତ ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଏ ପରେ କରିଦେଲେ ସବୁ ତତଃ ଆଉ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ତ କ'ଣ ଆଉ ରହିଲା କି ସବୁ ତ ସରିଗଲା। ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସଂଯମ କର, ଆଉ ମନ ଏବଂ ବଚନ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ସଂଯତ ହେଲେ ମନ ବି ସଂଯତ ହେଇଯିବ, ବଚନ ସଂଯତ ସବୁ ସଂଯତ ହେଇଯିବ, ମୁଖ୍ୟ ବି ପ୍ରାଣବାୟୁ। ତେଣୁ ସଂଯତ ହେଇଗଲା ପରେ ମତ ପରାୟଣ ହେଇଯା। କେବଳ ମୋର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କର, ମୋରି କଥା କହ, ମୋରି କଥା ଶୁଣ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ମଦ ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖ ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ବୋଇଲେ ପରିସମାପ୍ୟତେ, ଆଉ ତୋର କରିବାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜୀବ ସରି। ଏତିକି ବତେଇଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଏତେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ମନକୁ ବଚନ ସଂଯତ କରିଲେ ମୋ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ମନକୁ ଲଗେଇଦେବ, ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ବୁଦ୍ଧିକି ଜାଗ୍ରତ କର। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଷୋଡ଼ଶୋଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତଦଶ ଆସିବେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ନିରୂପଣ ଚାଲିବେ। ଥିଲା ଯେ କାହିଁ ଆଉ 16 ସରିଲେ ଆଉ 17 ଆସିବେ।